सहयोगी पंकज कपाही ने, उन्होंने नाल हरपाल चीमा मौजूद ने। पंकज, ओवर टू यू। देखो, वन MLA वन पेंशन सरकार वालों नोटिफिकेशन जो जारी कर दिता गया, क्योंकि राजपाल ने मंजूरी दे दी है। इस तो पहला ऑर्डीनेंस लिया गया सी, लेकिन राजपाल ने ऑर्डीनेंस वापस भेज दिता और कह दिता कि विधान सभा जिसनों पारित किया जाए। फिर सरकार ने विधान सभा पारित किया और हुण वन MLA वन पेंशन पंजाब दे विच लागू हो गया। मेरे नाल खजाना मंत्री ने, खजाने ते कितना क फर्क इस दे नाल पेगा, क्योंकि घट विधायक ने, कुछ विधायक इस गल का जिक्र भी कर रहे थे कि साडी तो आमदन पेंशन ही एक जरिया वा, असीं चाह पिलाने, असीं गुजारा किवें करांगे अगर एक ही पेंशन मिलेगी। सब तो पहले दसो कि खजाने ते कितना फर्क पै रहा है और किन्ने विधायक इस दे नाल हुण वांझे हो जाणगे? देखो, जिहड़ा भी व्यक्ति कोई पंजाब सूबे की देश की सेवा करनी चाहुंदा गा, लोकां दी सेवा करनी चाहुंदा गा, वो राजनीति के खेतर दे विच आउणा चाहुंदे ने, आउंदे नेगे। सो राजनीति नूं धंधा नहीं बनाउणा चाहीदा, राजनीति एक सेवा का खेतर आ और सेवा लोगों नूं जिहड़े आए ने करनी चाहिदी आ। और इस जिहड़ी असीं वन MLA एक MLA एक पेंशन लैके आयागे और सरदार भगवंत सिंह मान जी लैके आए ने, इहदे नाल मैं समझदा खजाने विच लगभग 20 करोड़ रुपया सालाना बचत होगी। और 5 साल के एक प्लान के दौरान, क्योंकि सरकार 5 साल चुनी जाती है, और लगभग 100 करोड़ रुपया जो बचत होगी। सो मैं समझदा वो 100 करोड़ के नाल असीं एजुकेशन ते लावांगे, लोगों को सेहत सहूलतां देण ते लावांगे। एक बड़ा पैसा बचा के मैं समझदा लोगों की सहूलतां ते लगूगा। सरकार का फैसला और मैं समझदा पंजाब के लोगों की बहुत बड़ी मंग सीगी, अज जो मंग जिहड़ी आ बहुत लंबे अरसे बाद पूरी हुई हैगी। सो सारे पंजाबियों बहुत बहुत मुबारकबाद। किन्ने क MLA इस दे अधीन आते और की 5-5 7-7 वारी भी कोई पेंशन लै रहा सीगा? बिल्कुल, बहुत सारे MLA जिहड़े 5-5 7-7 बार भी पेंशन लै रहे सी, पर लेकिन लगभग 100 तो उपर विधायक ये सीगे, साबका विधायक सी जिहड़े मतलब एक तो वध पेंशन लै रहे सी। सो उन्हां दी पेंशनां नूं जिहड़ी आ घटा के कीती गई हैगी। सो खजाने का बड़ा मैं समझदा भार घटियागा। साडी सरकार की प्रायोरिटी आ, असीं गैर जरूरी जिहड़ियां खर्चे नेगे, गैर जरूरी खर्चे ने घटा रहांगे, बेलोड़ियां जिथे खर्च हो रहे उन्होंने बंद कर रहांगे, ताकि साडे खजाने विचों सारा पैसा रहे तां असीं लोकां दी तरक्की कर सकीए। साबका विधायक इतराज़ भी जाहिर कर रहे थे, नाराज़ थे, तुहाडे कोल शिकायतां भी आईयां, तुहाडे कोल कह भी रहे सी कि ये ना करो। देखो, जिन्नी मर्जी जो कोई नवा कानून आउंदा गा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਘਟਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, 10 ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲ ਚੱਕਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੋਂ 1000 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ MLA ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 300 ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੈਲਥ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਧਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਆਪ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਭਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਆਪ ਭਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 25,000 ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ 50,000 ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ।
ਸੋ ਇਹ basic ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬੇਸਿਕ, ਹਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ 25,000 ਹੈਗੀ ਔਰ 50,000 ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਇਹ ਬਣਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਓਵਰਆਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿੰਨੇ ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਡੀਏ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿੰਨੇ ਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 80 ਜਾਂ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕਰਤਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ 25,000 ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ 50,000 ਆ ਗਈ। ਇਹ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੇਗੀ। 25,000 ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਗਰ 25,000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਮਹਿਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਆ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਆ, ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ, ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਗਾ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਰਨ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਇਸ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਅਗਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, 4 ਸਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, 26,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਲਗਭਗ 36,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗਈ, ਔਰ ਕਿੱਦਣ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਣ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੀਗਲ ਹਿੱਚ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੀਗਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਐਕਟ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਕਟ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਸਟੇ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਝੂਠੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 85% ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ, ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਦੇ, 36 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਖੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 1 MLA 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ 4-5 ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨੇ ਉਹ ਅੜਚਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਘਟਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।